محمد سمعتها عاقلة الأوام من واجب في الدين بتمام سمعتها عاقلة الأوام من واجب في الدين بتمام رحمة القدير يا من المشهور بالتدبير الحمد لله العلي الوحيد العلي الفضل ومن المجد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في القرآن وهذه آخرة ثانية سميتها خليلة البرية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم كفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدات فنكفي والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم وفي زللي أقسم ركنا بلا محالة هي الوجود ثم الاستحالة ثم جواز ثالث الأقسام فهم لذة الأفهام وواجب شرعا على مكلف معرفة الله العالي فعرف أن يعرف الواجب والمحال وجائز في حقه تعالى ومثل في حق رسل الله عليهم تحية الإله فالواجب العقل ما لم يقبل الاتفاق في ذاته فابتهلي والمستحيل كل ما لم يقبل بذاته سقوط تعديد الأول وكل أمر قابل للانتفاع ولسقوط جائز بلا خفاء ثم اعلم بأن هذا العلم ما سوى الله العلي العلم بغير شك حديث مفتكر لأنه قام به تغير خروجه وجوده بعد العدم وجده هو المسمى بالخدمة لأن الوصف بوجود من واجبات واحد مقبول يظهر بأن كل أثر يدل مؤثر فتملي ولتسمى صفة نفسية ثم تنهى خمسة سلبية والالتزام بالذات فلا والبقاء قيامه بنفسه إن تترك مخالف للغير وحدانية بذات أو صفته العلية فالفعل التناسب ليس إلا لواحد القهار جل وعلا وما يكون بقوله إلا فذاك كفر عند أهل الملة وما يكون بالقوات مدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازم رسله وهو محرف لأنه يؤتي إلى تسلسله ولو وهو المستحيل مجدي فهو جميل وجميل والولي وطالب القدوس ورب العلي منزل عالم وجهه واتصالهم في صل وسفة ثم المعاني سبعة لرائه حياته وقدرة الإرادة وكل شيء كائن أرادا وإن يكن بذكره والأمر فاطرح المراد فقد علمت أربع أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار وهو إله فاعل مختار وواجب تعريف الصفات حتى وعلى الحياة فالمجمع والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها وتقاضي أنها سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى بغير ذاتي فبالحروف وليست الترتيب كالمألوف سهيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة فاعلمه بهلكنا بسوى معروفا به سواها فهو الذي في الفضل قد تناهى غني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد وما يكون فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب
وجزب أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل نقلي شف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ضدها عليهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مول نعمة بي وحشر العقاب والثواب والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء أشيري كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأكفام ريها بالأدب ترقى بهذا ذكري على الرطب وغلب الخوف على الرجاء وجدد التوبة للعذار ليت أسمي رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء خلص القلب من الأغيار بجد والقيام في الأسهار أمي مجتنبا لسائر كبا لله في الأهوال لترتقي معالم الكمال لربي لا تطعني عنك بقطيع ولا تحرمني جل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحماء تمامي وأفضل الصلاة والسلام يا نبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم عليه وصحبه الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين ويسألانه dan menanyalah kedua-dua muka dan nakir tu tu mayit tu lah nak ya'tiyani lil mayyiti tu menanyalah kedua-dua muka nakir tu akan mayit. Dia tanya ke mana? Man rabbuka? Siapakah Tuhan engkau? Wa ma dinuka? Apakah agama engkau? Wa ma taqulu fir rajulil ladzi bu'itsa fikum? Dan apa engkau nak kata? Apa yang engkau kata pada satu orang lelaki-laki alladzi yang bermula laki-laki tadi itu bu'itsa diutuskan fikum pada kalian, pada kamu semua. Tu itu antara soalan lah. Jadi soalan-soalan ni tu sabit dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada mari dengan man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Nah, wa ma imamuka. Nah, wa man ikhwanuka ada juga.
Nah, kemudian wa ma taqulu wa man hadzal rajulu. Tu allazi bu'itsa fikum. Ada juga gitu. Ini satu riwayat lah ni. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma taqulu fir rajulil ladzi bu'itsa fikum. Siapakah Tuhan kamu dan apakah agama kamu? Dan apakah engkau nak kata pada satu orang lelaki yang diutuskan pada kalian semua? Kalau gitu bila ditanya kepada orang mukmin, fayaqulul mu'minu, maka menjawablah orang mukmin. Orang mukmin Allah Taala beri kekuatan bagi dia nak jawab. Dia jawab mana? Rabbi Allahu. Bermula Tuhanku ialah Allahu. Wa diniyal Islamu, dan bermula agamaku ialah Islam. Itu. War rajulu, dan bermula laki-laki. Al mab'utsu, yang diutuskan dia. Fina, pada kami ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah utusan bagi Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Itu. Dalam satu riwayatnya dikatakan tu soalan wa man hadzal rajulu. Itu ada wa man hadzal rajulu, siapakah laki-laki ni dibawa datangkan suratu Muhammadin. Dibawa datang ke orang panggil gambaran bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Tu bagai-bagailah orang panggil perbahasannya lebih dalam lagi tu kena kita lihat dalam kitab-kitab seumpama Tazkiratul Qurtubi. Fayakulani, maka berkatalah dua-dua malaikat tadi tu. Fayakulani, maka berkatalah dua malaikat. Lahu ailil mayyitil mu'min deh. Lahu ailil mu'min boleh. Baginya bagi orang mukmin hak jawab gitu tu. Dia kata mana ni maqal kau? Unzur maq'adaka minan nari. Tengok tu dia kata. Tilik olehmu. Maq'adaka, akan tempat kedudukan engkau minan nari, daripada api neraka. Qad abdalakallah, sesungguhnya telah mengganti, menukarlah, akan dikau oleh Allah, bihi, dengan dia. Dengan apa? Dengan kedudukan. Maka ada finnar itu. Maka adan, akan kedudukan fil jannati, di dalam syurga. Jadi bila boleh jawab tu, malaikat makan akhir kata, tengok tempat mula neraka hak selalu. Allah Ta'ala yang menukar ganti ke kedudukan engkau dalam neraka tu pada kedudukan engkau dalam syurga. Fayara, maka melihatlah. Tu. Fayara, maka melihatlah orang mukmin tadi lah. Huma, akan keduanya al-jannah wan nar tadi. Huma, akan keduanya, yakni akan maq'adahu finnari wal jannah tadi. Maka meniliklah oleh orang mukmin tadi tu akan keduanya, akan kedudukannya dalam syurga dan neraka jami'an, semuanya sekali. Ini nampak habis. Tu akhirnya dia ni duduk dalam tu satu taman daripada taman syurga. Kenapa? Kerana boleh jawab tu soal makan akhir tu. Tu jadi soalan dia ni bocor dah. Ni. Bukan setakat soalan lah bocornya, dengan jawapan-jawapan pun bocor. Tapi nak jawab gitu tu bukan dengan orang panggil jawab dengan hafal, bukan. Jawab dengan ilmu kau, bukan. Jawab tu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika mana dia di dunia mula tu tolong agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Itu. Ayat ni orang duk gunalah kalau politik Islam dekat ni. In tansurullah yansurkum. Itu ni. Kalau kalian tolong agama Allah, Allah Taala tolong kalian. Tolong agama Allah bukan duk nepik melaung kan. Tolong agama Allah ni tolong laksana agama Allah Taala. Tolong mengajar, tolong sebar, tolong dakwah, tolong mengaji. Hak mula-mula sekali tolong mengaji. Kerana agama ni tak boleh dengan jahil gitu. Dengan rasa macam kena ni, kuat bahasa Islam ni. Janggut panjang. Piuh 24 jam bakal aja cabut. So semangat Islam rasa dah.
Takbir sekali. Nah, ya kuat Islam rasa. Tu rasa ahli syurga lah dia. Nah, okey gitu. Dia nak ngaji agama ni. Nasah i'tikad, nah. Biar betul akidah sahihah. Ahli sunnah wal jamaah. Nah. Kemudiannya kena mengaji ibadat. Biasa ibadat kita tu, nah. Tahu hak Tuhan suruh, tahu hak Tuhan tegah supaya kita menjauhi. Kemudian kena ikhlas dalam amal, itu orang panggil alamat bagi agama. Itu orang panggil tolong agama Allah Taala. Tu kita duk ngaji ni tolong agama Allah Taala dah ni. Kita duk mengajar, kita duk muzakarah ke, kita duk baca kitab ke, itu so panggil tolong agama Allah Taala. Tu pak kita laksana, kita tatbik pula. Itu orang panggil kita menolong agama Allah. Tu in tansurullah yansurkum. Jika kalian tolong agama Allah, nah Allah Taala tolong kalian. Nah. Wa yuthabbit aqdamaka, Allah Taala tetap kau orang panggil kaki-kaki engkau. Apa makna? Yani Allah Taala teguh kau orang panggil pendirian engkau boleh nak jawab dengan soal muka nakir tadi tu. Nah. Tu makna yuthabbit aqdamakum. Dah. Tak berganjak dia. Sebab tu Sayyidina Umar dia pernah tanya Nabi, "Ya Rasulullah, kalau kita mati kita kira soal tetap apa hak kita hijau ni kah?" Rasulullah ya. Kalau gitu tanya Umar boleh jawab ya. Nah, atau yakin dia. Kenapa? Kerana nak jawab soal muka nakir hak bocor dan jawab apa yang baca. Bocor tu dua-dua bocor ni. Bukan soalan saja bocor, jawab apa yang bocor kok. Kira-kira kalau orang ambil periksa soalan bocor ni kalau tak boleh jawab tu bodoh. Kalau soalan jawab apa yang bocor, dua-dua bocor. Tak boleh jawab agak panggil apa? Bodoh nak mampu kata ni. Berat lagi. Nah. Apa ni orang tanya soalan baca dengan jawab apa sekali. Man rabbuka? Rabbiyallahu. Nah, wa madinuka? Wa diniyal islamu. Dah. Tu wa man nabiyuka? Muhammadun nabiyyi. Tu. Wa nabiyya Muhammadun. Boleh tak? Kok lah nak jawab aku mana pun. Tapi jawab tu bukan dengan hafal tidak. Dengar? Sejauh manakah kita ni tolong agama Allah Taala di dunia sekarang ni. Tu. Tolong agama Allah Taala. Tengok pondok, tak siap lagi kita tolong. Tengok pelajar pondok tak boleh nak makan, kita beri duit untuk beli makanan ke, atas-atas makanan ke. Itu tolong tu. Tolong agama Allah Taala. Tu. Habis wa ammal munafiku, dan ada pun bermula orang munafik pula. Wa ammal munafiku, dan ada pun bermula orang munafik ini pula. Awil kafiru, ataupun orang kafir. Karena awil itu kerana orang munafik itu kafir lah asalnya. Izharul islami fil lisan wa ikhfa'u bil kufri fil jinan. Itu dia panggil kafir, munafik. Nifaq. Menzahirkan Islam pada lidah tapi menyembunyikan kekufuran pada batin hati. Itu dia panggil munafik, nifak. Sebab tu jangan kita kata orang tu munafik ni, fofok munafik. Parti tu munafik, parti ni munafik. Tokoh tu munafik, orang tu munafik. Sedap. For kita tu tahulah belaka perut orang. Tu ana boleh kita cakap gitu. Nahnu nahsabu bizawahiri wallahu yatawalla sarair. Kita hanya boleh hukum dengan zahir seorang saja. Allah yang maha mengetahui batin hati seorang itu betul atau tidak betul. Maka tak boleh kita tu nak hukum orang tu munafik. Sahabat Nabi hak hebat-hebat seumpama Sayyidina Umar pun tak tahu siapa munafik. Mereka dia kena gitu urut. Sahabat seumpama Huzaifah ibn al-Yamani yang dikhabarkan oleh Nabi SAW nama-nama orang munafik yang ada pada Madinah. Dan Nabi sendiri pun tak tahu kalau Allah Ta'ala tidak wahyu. Bukan orang tu hari depan Nabi kat Nabi pun nafik ni nafik. Apa wahyu Allah Taala. Khabar ke orang ni munafik. Pak Nabi tidak beritahu belaka ke? Ni orang panggil dalil kata bahawasanya bukan ilmu semuanya boleh apa? Diajar. Ni ada kalau kawan-kawan sidakalan tu ya ilmu semua kena ajar belaka dekat sini. Tak boleh ada sembunyi-sembunyi. Ada ilmu hak kena sembunyi. Itu seumpama tadi. Sembunyi itu tak boleh diberitahu. Nabi pilih-pilih.
Kita lepas dah dulu. Dah tu ni. Ma khuyyiru bitablighihi. Wahyu yang diberi pilih nabi-nabi ni untuk menyampai. Ada? Tu. Jadi kita orang Allah Taala tak bagi wahyu, tak boleh kita nak hukum orang tu munafik tak munafik. Kerana orang munafik ni beratlah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sonyo orang munafik ni. Duduk di bawah tempat yang paling bawah daripada api neraka. Tu nak kata berat. Sebab tu yang kita kata munafik jangan. Ada dulu di Mesir tu fok-fok kuat. Takbir 14 dah ni lah. Fok-fok tu munafik tak kafir lagi. Kenapa angkat bodoh? Munafik ni bukan rejah. Kerana dia duduk bawah lapis lagi, teruk lagi pada kafir hak zahir ke kafir dia tu. Hak tu jelas. Hak ni munafik ni ya kafir sebenarnya tapi ya lolok Islam. Itu maknanya. Pura-pura Islam. Faham tak? Jadi teruk dia lebih teruk pada kafir hak asal lagi. Lebih teruk pada kafir hak zahir ke kekufuran dia tu. Sebab tu dia kata wa ammal munafiku, dan ada pun bermula orang munafik awil kafiru ataupun orang kafir. Kerana hak tu lah kalau kira-kira asal hak tu lah. Kerana dua-dua tu kafir belaka tu kekal dengan akal belaka tu. Bukan teruk munafik lagi. Cuma dia munafik ni dia wak zahir ke Islam saja. Maka Nabi tu tak bagi Sayyidina Umar bunuh. Tu tengok Nabi SAW. Tu Sayyidina Umar tu minta izin Rasulullah. Ya Rasulullah, royak aku semua orang munafik nama gapo. Tu ni senang aku pergi bunuh lah. Tu. Nabi kata, "Ma hadza ya Umar?" Apa hak mu nak buat tu hai Umar? Apa hak mu nak buat tu hai Umar? Nanti orang Quraisy kata mana? Anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Tengok Muhammad tu. Sungguhnya Muhammad ni sahabat dia pun dia bunuh hati. Orang ngucap dengan syahadat pun dia tak kira siapa dia tu. Zalim, jahat. Tu Nabi Muhammad ni dia jaga orang panggil Islam. Itu jaga nama baik Islam. Maka sebab tu kalau kita betul-betul jual Islam, jangan jadi nama Islam tu rosak dengan sebab kita tu kucang hanya waktu bik petua-petua hok melucu ke. Hok pelak-pelak. Tu lagu tu. Fayakulu, maka berkata siapa ni? Wa ammal munafiqu awil kafiru, dan ada orang munafik atau orang kafir fayakulu, maka berkata menjawablah ni. Bila kita tanya man rabbuka wa ma dinuka wa ma taqulu fir rajulil ladzi bu'itsa fikum, fayakulul munafiqu ni. Maka berkata oleh munafiku awil kafiru atau yang kafir ni, la adri, aku tak tahu la adri tu tak tahu aku. Tengok nak tahu ke mana muka dia tu tak beriman. Jadi bukan sebab hafal dah. Kalau kira-kira orang kafir tahu tak di dunia ni? Tahu tak? Tahu. Kalau dia hafal ni boleh jawab dia. Man rabbuka? Allah rabbi. Wa madin Islamuddin. Boleh jawab lagi kalau hafal. Tapi jawab ni bukan dengan sebab hafal. Ingat baik. Lama tak semaya buatmu kata. Mana tak semaya beres dah. Hafal siap. Bukan dengan sebab hafal dia jawab. Tengok orang kafir dengan munafik. La adri katalah aku tak tahu. Fayakulani lahu, maka menjawablah dua muka nakir tadi tu. Lahu baginya, bagi munafik tadi. Atau bagi kafir tadi tu. Tu. La adraita wala talaita gitu La adraita, pasti mendapatlah oleh engkau. Wala talita atau wala talaita, dan tidak, padahal tidak boleh larilah engkau. Mu pasti akan kena, mu akan dapat. Nak boleh ni maknanya. Nanti ni. Tu la adraita wala talaita,
Pasti mendapatlah oleh engkau. Padahal tidak dapat larilah oleh engkau. Mu tak nak lari mana dah. Nah, sama nak gitulah. Wa yudrabu, dan memukullah bimitrakin, dengan tongkat. Tongkat mana? Min hadidin, yang diperbuat daripada besi. Tuh. Duk mana tongkat yang diperbuat daripada besi tu? Fi yadi ahadihima, pada tangan salah satu daripada dua muka nakir tadi. Tak tahulah sama ada duk tangan muka aku atau duk tangan nakir dah tu ni. Tu boleh hadilah aku lah. Tu. Jadi kena katak dengan tukak hak diperbuat daripada besi. Nah, lekongnya katak kau melekat. Tuk nuka tuk nakir. Fayasihu, maka bertempiklah. Nah, bila nak katak tepik tu fayasihu. Fayasihu, maka bertempiklah. Nah, sayhatan, akan tempikan, akan sebagai tempikan, yasma'uha, yang didengarkan akan dia, akan sayhah tadi itu, akan tempikan tadi itu, man, oleh mereka, yalihi, yang layaklah dengan dia, dengan mendengar tadi itu, ghairas saqalaini, lain daripada saqalain. Apa saqalain? Manusia, jin tak dengar. Tu tak ada agak. Kalau kita boleh dengar ke tepi orang duk kubur nak katak lekul-lekul-lekul, tak ada lah, duk suka hilang gini. Waktu Nabi SAW ke, bila dia keluar daripada rumah tengok sahabat duk kik suka. Nabi kata, lau ta'lamu ma a'lamu. Lagi tu tak? Kalau kalian semua tahu apa benda aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Nescaya lah sedikit kamu ketawa kik tu. Nah, wala bakaitum katsira, dan pasti banyaklah kalian tu bertangis dengan Allah Taala. Tu maka kerana kita tak tahu itulah kita boleh ha kik tu lah. Kan ada? Tidak. Sebab kita tak tahu. Lalu tu tepi kubur pun, jangan kata nak pergi salat kat ahli kubur. Jangan kata nak dengar gapo pergi salat pun tak. Kenapa? Kerana tak nampak, tak sedar. Itu manusia. Kullu bani adama matu. Kullu bani adama namu idza matu intabahu. Itu dah. Tiap-tiap anak Adam tu sedang tidur ketika mana dia hidup ni. Sebenarnya kita sedang tidur ni. Tidur. Bila kita jaganya, idza matu, bila mati mereka itu anak Adam, intabahu, baru terjaga mereka. Itu. Maka sebab tu mula daripada hidup tu ialah mati. Itu sebenarnya. Tu kerana hidup sebenar tu akhirat tu. Allah ni hidup ni sementara saja. Tengok. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghairas saqalaini. Maka bertempiklah manusia kafir, manusia munafik bila kena katak ke muka nakir tadi tu, akan sebagai tempik yang didengarkan, akan dia tempik oleh mereka yang layak dengan dia dengar, lain daripada manusia dengan jin. Manusia jin tak dengar. Tu. Manusia dengan jin tak dengar. Pekak ling tu hijab. Tu hijab ling kita tak dapat dengar. Kalau dengar dah lah ni tak ada apa lah kitanya. Pakat duk semaya sok-sok lah, berzikir, baca Quran. Tu. Tak ada puyah kita nak buat kerja lain daripada hak akhirat. Wayartafiqani. Bukan. Wayataraffaqani itu. Wayartafiqani. Wayataraffaqani. Dan berlemah lembutlah muka dan nakir tadi tu. Gitu. Bil mu'mini, dengan orang mukmin. Tu. Dengan orang mukmin muka nakir ni buat lembut. Dia tak kasar dengan orang mukmin. Walau asiyan dalam tadi tu. Walau asiyan, walaupun mukmin tu kali pun kaki maksiat. Sebab apa? Bihasabi tafawuti maratibil mu'minina, dengan sekira-kira berlebih kuranglah martabat ke orang mukmin tadi tu. Jadi setara mana dia tu beriman dengan Allah Ta'ala, setara itulah
Orang panggil apa? Malaikat tu muka nakir ni berlemah lembut. Berlemah lembut dengan orang mukmin tak dia tu. Nah, walaupun orang mukmin tu kaki maksiat. Walau asiyan. Walaupun orang mukmin tu kaki maksiat sekalipun. Bihasabi tafawuti maratibil mukminina, dengan sekira-kira berlebih kurang martabat orang mukmin tak dia tu. Jadi ya pastinya kena mukmin dululah. Nah. Namanya duk ingat kau dia tu Islam pasti mukmin. Tak lazim gitu lah. Tak lazim. Nah, tiap-tiap orang mukmin. Tu. Belum tentu Islam pun ada. Mana belum tentu Islam di dunia. Seperti orang mukmin akhirat. Ada. Dia dak mengucap ilmu syahadat di khalayak. Ada saksi apa tidak. Dia sembunyi keimanan dia. Maka dia mukmin akhirat. Dunia ni tak boleh dilaksanakan hukum Islam atas dia. Nah. Ada boleh ke kita kata tiap-tiap mukmin tu muslim? Boleh. Tapi tiap-tiap muslim kita nak kata tentu mukmin, belum tentu. Kerana muslim tu dikira inqiyadu zahir, terima oleh zahir seorang. Zahir mengucap dengan syahadat. Nah, macam orang munafik. Orang munafik ni yang mengucap dengan syahadat, betul tak? Mengucap tak? Mengucap. Sebab itulah diperlakukan hukum Islam atas dia. Mana tak boleh bunuh, dipelihara maruah dia dan sebagainya. Hakikatnya dia tu kafir. Tengok. Kita ni orang Islam ni. Islam dengan taba'an li abawah. Islam dengan mengikut orang panggil keturunan ibu bapa kita. Memanglah kita tu mukmin. Nah. Tapi orang panggil kalau kita tidak usaha di atas iman kita ahli sunnah wal jamaah, tak mengaji akidah, maka barangkalinya iman kita tu boleh cabut. Islam pada IC. Nah. Islam pada kat nala. Tapi Tuhan tak percaya, syurga neraka tak percaya. Hakikat kafir lah. Hakikat yang kafir ada orang Islam gitu. Kemarin muka nakir boleh nak gocoh lagi. Dia ni. Nah, aku saw muka nakir dia. Ada tu. Tengok. Dah jahil sekarang. Betul tak? Tu tengok. Wayan harani dan bekeng lah. Berkasar lah. Berbengih lah. Dua-dua muka nakir tu. Al-kafiro, akau orang kafir. Wal munafiko dan akan menafik. Kalau kita Nurul Zalan tu, nah, fok-fok mungkin dah ngaji dengan Hamdi dengan Khidir lah. Tak acah dah kita tu. Nah, dia kata kan tu. Yang bukan akhir ni asal tak kira mukmin kafir apa yakin lah aku. Nah, hingga sampai Sayyidina Umar tu, Sayyidina Ali ya, bila Sayyidina Umar wafat, orang balik daripada kubur dia duduk pergi dengar lagi. Nah. Nah. Tu mari bukan akhir tanya man rabbuka ya tu. Yang jawab boleh kata, mu ni kalau mari orang lain, orang mukmin ni gini juga kata. Tanya, gini kata. Dia kata beratlah aku ni hak sahabat dengan Nabi pun gugup nak jawab. Nah, mari dengan baking dengan mata menyala-nyala, warna biru menyala. Nah. Janji dengan aku. Pada ni kalau dengan orang mukmin jangan mari gini muka. Aku hak sahabat dengan Nabi pun gerung nak jawab. Kata ni. Tu. Mula daripada situ katanya dalam kitab Nurul Zalam tu. Mula dari situlah mungkin akhirnya jumpa dengan orang mukmin tidak seperti orang kafir dah. Berlemah lembut. Betul tu. Sebab tu kata apa? Wa yataraffaqani dan berlemah lembutlah. Mungkin akhir tu bil mukmini wa yanharani dan berbengih berkasarlah. Dua malaikat mungkin akhir tu al kafiru akau orang kafir. Wal munafiquna akau orang munafik. Wa yas'alani dan menanyalah kedua-duanya muka dan nakir itu kulla ahadin akan tiap-tiap satu. Kulla ahadin akan tiap-tiap satu. Bilisanihi dengan lidahnya. Tu. Kalau gitu tanya dalam kubur ni tidak dengan bahasa Arab ni. Wa yas'alani ni sahih. Ala sahihi, alal qauli sahihi. Di atas pendapat yang sahihnya dalam kubur tu malaikat muka nakir akan tanya dengan lidah. Dengan lidah ni mana bilugatihi. Tu kan. Wa yas'alani kulla ahadin bilisanihi ay bilugatihi ala sahihi ay alal qauli sahihi. Ada mana gitu. Dan menanyalah muka dan nakir tu akan tiap-tiap satu daripada manusia ni bilisanihi dengan lidahnya, lidah tiap-tiap seorang tu. Apa? Bilugatihi. Dengan bahasa dia sendiri.
Ala sahihi ai di atas pendapat yang sahih. Ai kama huwa zahirul ahadith. Itu dalil tadi tu. Seperti mana barang yang ialah zahir daripada segala hadis-hadis wa aqwalus salaf dan pendapat-pendapat salah. Wakilah kata setengah ulamanya bila arabiyati. Jadi kalau hak kata dengan bahasa Arab tu ialah wakilah. Ai waqala ba'dul ulama bila arabiyati. Wakilah ai waqala ba'dul ulama bisiryaniyati. Dengan bahasa Suryani. Bahasa Suryani, bisiryaniyati mana dengan bahasa Suryani. Tuh. Tak ada tu. Cuma tu wal mu'tamadu anna su'ala bahawasanya soalan tu ialah sekali saja. Marratun wahidatun lil muslimi wal munafiq wal kafir wa dhahaba aktsarul ulama ila annahu salasa marratin fi sa'atin wahidatin. Tak ada boleh tu. Tu khilaf lah. Tanya tu berapa kali. Nak? Hak muktamadnya tanya sekali lah. Tapi ada orang panggil kebanyakan ulama kata ada 3 kali. Ada kata 7 kali. 7 hari. Sebab itulah timbulnya orang panggil wak makan apa? Wak makan 3 hari, wak makan 7 hari je lah ni. Nah, ada kata 40 hari ada tak? Itu berlaku khilaf lah. Jadi nak cerita katanya pendapat hak sahihnya soal muka nakir tu dengan bahasa kita. Kalau kita orang Melayu kan muka nakir tanya, siapa Tuhanmu? Gitu. Orang Kelantan, siapa Tuhanmu? Gitu. Nah, apa agamamu? Gitu. Siapa nabimu? Gitu. Kalau orang KL Lumpur, siapa Tuhan kamu? Gitu. Apa agama kamu? Gitu. Ikut bahasa orang tu, ikut bahasa orang tu. Bukan bahasa Arab atau Suryani. Tapi wakilah kata setengah bahasa Arab, wakilah kata setengahnya Suryani. Wallahu a'lam lah tu. Walau tamazzaqa, dan jikalau bercerai-cerailah ia mayit, a'da'uhu, oleh segala anggotanya mayit. Nah, walau tamazzaqat a'da'uhu, ni ghayah ni. Dan jika sekalipun bercerai-cerailah oleh anggotanya, nak kena bom Faisih mari bom hacul lebuh habis. Tak ada kubur. Nah. Tak ada ni. Godok pera Wahabi kuat sangat ni, lama-lama jadi ISIS habis. Nah, orang tu syirik, orang ni syirik halal darah. Wala iyadu billah. Nah, ada ni. Wala iyadu billah lah. Nah. Tu lagu mana? Pecah habis. Tak ada, bercerai habis dah anggota. Tetap juga berlaku soal mungkin akil kubur ni. Au akalat husiba'u, atau memakanlah akan dia mayit tadi tu oleh binatang harimau, binatang buah. As-siba'u ni makna binatang buah. Halah tak kira lah, harimau kau gapo tak kira lah. Au hurriqa, atau terbakar, hangus. Tu. Au hurriqa, atau terbakar dulu. Wasuhiqa, dan hangus. Letung. Wazuria, dan apa ni? Wazuria ni mana? Debu. Jadi haluh. Fil hawa'i, bertaburan. Mana berdebu, haluh. Bertaburan, berterbangan. Fil hawa'i, pada udara sekalipun. Macam air keling Saya tengok tak? Dalam cerita-cerita Hindustan ke apa Kalau ada kematian, dia bakar mayit. Bakar mayit. Lala kali jadi debu. Lepas tu bubuh le ukah nak di sungai dia bau lepas. Selamat kata mungkin nak kita jumpa cari dah ya. Abah mung ni ngejumpa juga kamu kanake. Duduk di alam barzah tu. Dia lagi tu. Tu. Kerana apa tu ilat pada kata walau tamazzaqa. Ilat semua sekali tu. Ilat semua sekali dah. Kenapa kau walau bercerai tubuh badan, walau dimakan oleh binatang buah, walaupun terbakar, hangus, getung, berdebu haluh sampai ditiup di udara, tetap juga disoal oleh mukanakir, izla yab'udu, karena tidak jauh lah. Yang ni dekat sangat lah, itu maknanya. Izla yab'udu, kerana tidak jauh lah. Yang ni dekat sangat lah. An yakhluqallahu, oleh bahawa menjadilah oleh Allah Ta'ala al-hayata, akan kehidupan, fihi, padanya, fil mayyiti, pada mayit. Boleh ya. Tidak duk jauh.
Akal kita tu boleh capai kata Allah Ta'ala menjadikan kehidupan juga pada mayit. Wa ahwalul mas'ulina mukhtalifatun, dan bermula kelakuan-kelakuan orang yang kena tanya. Orang yang dipertanggungjawab. Mas'ul ni makna orang yang dipertanggungjawab. Orang yang dipersoalkan. Mukhtalifatun, berbeza-beza, bersalah-salahan. Lagu mana bersalah-salahan? Faminhum, maka setengah mereka itu mas'ul tadi tu, orang yang ditanya tadi tu. Man yas'aluhul malakani, mereka yang ditanyakan akan dia mantu oleh dua malaikat tu. Dua malaikat tanya, man rabbuka wa man nabiyuka. Tu dua malaikat tanya. Wa minhum, dan setengah mereka itu pula al-mas'ul tadi tu. Man yas'aluhu, mereka yang ditanyakan akan dia man ahaduhuma, oleh salah seorang daripada kedua malaikat. Tu. Habis itu. Kemudian dia mari perkataan Imam Qurtubi dalam kitab Tazkiratul Qurtubi. Bagus kitab ni, sedap baca. Nah. Qala al-Qurtubi, telah berkata oleh Imam Qurtubi, ikhtalafatil ahaditsu, bersalah-salahanlah oleh segala hadis-hadis, fi kaifiyatis suali, pada tata cara menanya, wal jawabi, dan menjawab. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan tu tentang soalan muka nakir tu gapo dan jawapannya gapo tu orang panggil berselisih, bersalah-salah oleh segala hadis-hadis. Tak sama lah. Bukan spacing, bukan sejawab dak, bukan sesoal dak. Dah. Wa zalika ay wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu, demikian ikhtilaful kaifiyati soal wal jawab ni. Demikian bersalah-salahan pada tata cara menanya dan menjawab tu bihasabi ashkhasi, dengan sekira-kira individu seseorang tu. Lagu mana individu seseorang tu? Kalau individu seseorang tu orang hebat-hebat, tak pakai tak tanya dah ada. Nah, ada orang panggil individu tu ditanya dengan mudah-mudah ya. Man rabbuka, apa tu? Nakir jawab, Allah Rabbi. Itu dia jawab. Ada ni. Allah ada juga gitu. Ada yang ada pakai tak tanya terus pun ada. Macam-macam ni lah. Dia kira atas individu tu siapa. Tu. Dia kira orang lain dah, dia kira individu tu siapa. Bihasabi ashkhasi, dengan sekira-kira ashkhas, mana individu seorang tu. Faminhu, maka setengah daripada ashkhas tu, man yas'alu, mereka man yus'alu. Gitu eh. Mereka yang ditanyakan an ba'di i'tiqadatihi, tentang sebahagian i'tiqadat ya. Bukan duk tanya semua dak. Ada orang tanya man rabbuka, Allah Rabbi, pakai senyap. Tak tanya dak lain. Ada orang gitu. Baik dah. Bukan duk tanya belaka dak. Ada. Tu. Jadi ada orang hak ditanyakan dia tentang sebahagian ya, tidak tanya belaka. Ba'di ni mana soalan pun je. Man rabbuka, dia pun jawab, Rabbi Allah. Next, tak ada dah. Tak ada dah ya. Beres dah. Selesai. Balik lah. Ada orang gitu. Nah. Tak ditanyakan dengan sebahagian je. Sebahagian soalan pun sebahagian. Wa minhum, dan setengah mereka itu ashkhas, individu orang yang ditanya ni, man yus'alu, mereka yang ditanyakan an kulliha, daripada semuanya i'tiqadat dia. Kulliha, semuanya i'tiqadat tadi. Ada ditanya semua. Man rabbuka, Allah Rabbi Allah. Wa man nabiyuka, tanya habis. Wa ma dinuka, wa ma imamuka. Mana? Habisnya tanya benda i'tiqadat. Tu. Intaha, habisuklah ma qalahul Qurtubi tu. Intaha ay ma qalahul Qurtubi. Habisuklah barang yang telah diberkata akan dia barang oleh Imam Qurtubi. Wa ikhtulifa fi ikhtisasihi bihadhil ummati, dan diberselisih pendapat juga oleh ulamanya. Ulama ada selisih pendapat juga fi ikhtisasihi, pada ketentuan, menjadi ketentuan khususiyah. Ia soal tu bihadhil ummati, dengan ini umat. Ada yang kata tanya soal muka nakir kubur ni khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, umat lain tak. Itu satu pendapat. Tapi selisih pendapat lah ni. Kalau Imam Turmizi hak dalam kitab Nawadirul Usul, dia kata soalul malakani ni, soal dua malaikat dalam kubur fil qabri ni, ialah min khususiyati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ialah
setengah daripada khususiat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi Ibnul Qayyim yang kata tak. Nah, tu soal bukan nakil dalam kubur ni. Kena habis, tak kira siapa, Nabi mana, umat mana, semua akan ditanya. Sama saja, kerana iman tu sama saja sejak daripada Tok Adam sampailah kepada kita sekarang. Nah, ni tak ada duk beza sekali. Habis. Wala yus'alu, dan tidak ditanyakan al-anbiya'u akan segala nabi-nabi, walal malaikatu, dan para malaikat pun tak kena tanya, wala siddiquna, dan para orang-orang siddiq. Tu siddiquna ni jama'u siddiq, siddiqin, jama'u siddiqin. Tu siapa man saddaqallaha wa rasulahu wa akhlasa lillahi zahiran wa batinan. Dalam ayat dia sebut tu. Orang siddiq ni mana orang yang membenarkan akan Allah dan akan Rasul dan memperlicingkan hati dia tu kerana Allah, zahiran wa batinan. Orang arif billah. Was-siddiquna ni orang arif billah. Wal murabituna tak kena soal tak. Wal murabitun ni siapa dia? Jama'u murabitin, jam'u murabitin. Wal murabituna ni jam'u murabitin, jamak bagi mufradnya murabit. Tu apa murabit? Wa huwa al mulazimu, orang yang melazimi tarfa biladil muslimina li hifzihim minal kuffari. Orang yang melazimi akan tepi-tepi bagi negara orang Islam untuk memeliharakan mereka itu orang Islam daripada kufar. Mana penjaga sempadan. Gitu dah. Bahasa kita tu penjaga sempadan. Mana askar-askar duk jaga sempadan ni kena kita nak bakar semangat. Tapi duk minum arak jadi pula lah. Ni. Ini ingat dia ayat dia kata. Fofokmu ni murabitu ni. Mana? Penjaga-penjaga sempadan negara orang Islam ni. Jaga orang Islam ni. Tidak ditanya ke orang panggil oleh Allah, oleh muka nakir dalam kubur kalau mati. Tu hebat tak hebat. Wal murabituna, penjaga sempadan negara umat Islam. Dah. Ayat kata dak dah lah ni. Ada sama. Negara kita negara Islam. Maka askar-askar yang menjaga sempadan ni ya murabitu. Ayat kata bukan orang Islam saja dalam ni. Sama Nabi Muhammad dulu pun bukan negara Madinah tu Islam belaka. Yahudi ada, Kristian, Nasrani ada. Tu sama ya. Jadi murabitu ni satu keistimewaan dia ni. Mana? Iaitu tidak ditanya kamu kan nakir dalam kubur bila mati. Wasyuhada'u, dan para mati syahid, orang mati syahid. Untuk syahid pun tu. Syahid sini tak kira ni. Tu. Sama ada orang panggil dibunuh di dalam makrakah ataupun orang panggil syahid akhirat saja. Tu sama ada syahid makrakah, makna syahid dalam peperangan, orang panggil syahid dunia akhirat ataupun syahid akhirat saja. Tu. Masuk habis ni. Syahid syuhada ni masuk habis. Mana orang yang menuntut ilmu pun ya juga syahid akhirat dia panggil, bukan syahid dunia dak. Tapi syahid sini mesti syahid dunia akhirat atau syahid akhirat saja. Syahid dunia saja tak masuk. Akhirat. Syahid dunia saja tak masuk. Mana orang syahid dunia saja? Orang yang mati dalam makrakah peperangan, tapi kan niat dia tidak untuk li'ila'i kalimatillah, bukan untuk menegakkan tinggi kalimah Allah Taala. Lepas tu untuk apa? Untuk orang panggil dia nama Asy-Syahid. Gitulah. Baiklah. Habis itu. Wa mulazimu qiraati tabaraka kulla lailatin. Dan tidak ditanya juga dalam kubur ni orang-orang yang melazimi. Melaziminya jadi wajib memperwajibkan diri dia tu baca tabaraka. Baca mana? Tabaraka sadaqallah gitu. Okey, baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu surah itulah. Baik tak? Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Dah. Tapi Hamdi tak baca dah lah ni. Nanti ni. Yang malah nak baca kau budak-budak ni malah nak baca dah nanti.
Kulla lailatain, pada tiap-tiap malam di. Bukan malam mai dulu. Nak kata ni, malam mai dulu tak ada ya, tiap-tiap malam. Mulazamah, istiqamah tiap-tiap malam sebelum nak tidur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizur ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Siapa habis? Tiap-tiap malam yang baca itu, kalau yang mati, maka tidak ditanyakan soal muka nakir. Kalau siapa ia tak say tu muka nakir tanya ya, mulai sekarang kena baca dah tiap-tiap malam. Sekejap ya tapi malah. Dah tu ni, rajin buang benda lain lagi. Faham tak? Tu lagu tu. Waman qara'a, dan tidak ditanya juga mereka yang membaca la yaman fi maradi mautihi, pada sakit matinya. Ketika mana sakit nak mati, maknanya fi maradi mautihi. Sakit itu dengan dia tu sakit sebut asbab bagi mati. Al-Ikhlasa, dia baca apa? Al-Ikhlasa akan surah Ikhlas salasan 3 kali. Jadi kalau seorang tu sakit yang mana sakit dia tu, dia tahu kata, aku tak ada dah dengan sakit ni. Dengan sakit ni aku kali habis umur lah. Dia baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Itu pun kalau mati dengan sebab tu, maka tidak ditanyakan dia dalam kubur. Tengok, ada juga mustasnayat ni apa panggil? Wal mabtunu, dah orang yang mati dengan sebab ada penyakit dalam perut. Wal mabtunu ni orang yang mati dengan sebab ada penyakit dalam perut. Oh, tabaraka tu tengok ada dia kata. Tu wa mulazimu tak ada. Qauluhu qaulu syarihi wa mulazimu qiraati tabaraka kullalailatin tak ada. Orang-orang yang mulazamah, istiqamah, baca surah Al-Mu'tabarakalladzī itu pada tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam ni waktu mana? Nah, tiap-tiap malam ni kata ba'da ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Tu. Kemudian daripada tenggelam matahari. Mana ngorek tadi tu boleh baca dah? Tak? Bukan duk nanti lepas insya' kaget. Tak. Atau sebelum nak tidur. Tak. Ila tulu'il fajri, sehingga terbit matahari. Mana sebelum masuk subuh. Tak? Termasuk lagi dalam mulazimu qiraati tabaraka kullalailatin. Tu. Tengok dia kata wa yadkhulu waqtuha, dan masuklah oleh waktunya bizawali, dengan zawal. Dengan gelicir matahari itulah. Tu wa yadkhulu waqtuha, dan masuklah oleh waktunya. Waktu qiraah tu bizawali, dengan gelicir matahari. Tak nanti kau matahari tu guruk tu gelicir tu orang masuk dah. Gitu wa misluhu, dan seumpama tabaraka mulazimu qiraati surati sajadah. Tu. Mulazamah baca surah sajadah. Itu pun termasuk daripada tidak ditanya ke dalam soal muka nakil kubur dah. Habis itu dah. Wal mabtunu, dah orang yang mati sakit dalam perut. Tu. Sebab tu orang mati sakit dalam perut ni antara orang panggil kategori orang mati syahid akhirat juga. Kategori orang mati syahid akhirat juga. Kenapa? Kerana seksa dia. Sakit dalam perut ni sangat seksa. Waman, dan tidak ditanya juga soal makan akil kubur ni, tidak akan ditanya juga man mata, mereka yang telah mati la yaman fi ayyamit ta'un, pada hari-hari wabak ta'un. Wabak ta'un bukan covid dah, ta'un lah. Walau lam yuta'an. Tu rayah je. Sekalipun tidak dia kena ta'un, dia sendiri tak kena ta'un. Dia tu duduk dalam negeri orang kena ta'un, wabak ta'un. Ramai ribu-ribu mati ta'un ni 5 minit kalau kena, kalau tak berubat mati tu wabak ta'un nak yawi. Payah adat kata matilah, adat kata. Payah nak sembuh tu payah lah. Memang berat puluh-puluh ribu zaman sahabat dulu ada kena kan? Ta'un ni. Jadi kalau dia duduk di hari tersebut, di negeri orang yang kena ta'un, pada hari-hari ta'un, wabak ta'un melanda, dan dia mati. Walau lam yuta'an, sekalipun dia tu sendiri tak kena penyakit ta'un, pun dia dikecawalikan daripada tanya soal muka nakir dalam kubur.
Tu. Tadi al-mabtunu tu ada dalam letter tu allazi mata bi ishalil batnihi. Tu dalam tadi sebut. Orang mabtunu ni apa? Orang mabtun ni orang ada penyakit lah perut. Apa maksud allazi mata bi ishalil batnihi? Yang matilah ia dengan sebab cerah perutnya, cerah perut, mulah perut. 5 warada kerana hadis yang telah datanglah ia hadis itu Nabi kata man qatalahu, barang siapa yang telah membunuhlah akan dia man batnuhu oleh perutnya, lam yu'adzab fi qabrihi, nescaya tidak diazabkan di dalam kuburnya. Itu ada dalil tu sikit lek gak tu takut yang tanya dalil tak lagi kan lah ni. Dalil mana dalil ustaz? Tanya dalil mata lah dia tu ni. Ya dia tanya dalil tu ke apa? Dalil tu dalil. Nah, tanya dalil, pas kau tanya dalil tu gapo tak boleh jawab pula. Ada kat gitu. Nah, tu. Dalil ke dalil? Enggak apa dalil dia? Dalil dia dah. Gagal aku Hamdi punya awak lolak aku sepak nama dia. Dalil dia tu, Yusuf. Ma yumkinu yatawassalu bi sahih nazari bihi ila matlubi khabari. Itu dalil. Betul tak? Betul tak ni? Tanya dalil ke dalil? Dalil mana ustaz dalil? Tanya. Dalil ke dalil? Ma yumkinu yatawassalu bi sahih nazari bihi ila matlubi khabari. Itu dalil. Ma yumkinu yatawassalu bi sahih nazari bihi ila matlubi khabari. Gitu dalil. Tanya Gabriel tu. Itulah nata tu lah dalil ayat tu, definisi dalil bengang. Ni ayat sedap nak tak dalil, orang tanya dalil tu gapo ngangok boleh jawab. Orang lah ni pelik semua. Tu. Ma yumkinu yutawassalu bi sahihin nazari bihi ila matlubi khabari. Itu panggil dalil. Gapo dia? Dibuka lagi tak usul fiqh tak apa. Itu habis. Wal majnun oi gila pun tak nak tanyalah. Tanya kau gila pas kau orang lain pula berat. Tapi dia kata kait dan itu in junna qabla al-bulu. Orang gila hak tak kena tanya ni bukan semua gila bah. Tu. Gila ni banyak jenis gila. Gila harta kat sini. Banyak jenis gila ke? Kat sini. Bermacam-macam gila ni, banyak jenis gila. In junna jika gila lah ia qabla al-bulughi. Syakai ni tu ingat kait tu. Jika telah gila lah ia sebelum daripada balik. Macam junna dah. Fa'il madi bina majhul. In junna qabla al-bulughi. Jika telah gila lah ia sebelum daripada balik. Maknanya? Tu kalau orang panggil selepas daripada balik, tak jadi. Tengok dia. Au ba'dahu atau kemudian daripada balik. Wahwa padahal ia muslimun. Tapi tetap dia tu dalam Islam. Maknanya apa? Dia bukan sengaja jadi gila. Itu maksudnya. Kalau lepas balik, kemudiannya dia tu buat sengaja cari pasal jadi gila. Maka gila tu gila mukallaf bang kita. Tu kalau sebab apa dia kata padahal dia tu muslim. Mana seorang muslim tidak mungkin akan buat diri dia tu jadi gila. Tidak mungkin hatuk kepala dia lekor sampai gila babi. Lepas tu jadi gila ya. Biar dah kawan gila dah. Tak ada gitu. Faham tak? Jadi orang mukmin pasti dia tidak akan sengaja sengeling buat jadi diri dia tu gila. Jadi kalau gila dengan sengaja itu mukallaf. Gila dengan tak sengaja kemudian dia balik, makna dia tu orang Islam, maka dia tu tidak mukallaf. Mana bangun-bangun pagi esok gila. Tak ada pasal. Tak ada telah ubat batuk ke apa dah. Tiba-tiba jadi gila dah tu ni. Tuhan uji dia penyakit gila. Tu tidak mukallaf. Wastamarra bihi dan berkekalah dengan dia tu. Wastamarra bihil junun ilal mauti. Berkekalah dengan dia seorang tu oleh gila hingga kepada mati. Itu lah. Habis. Jadi orang majnun ni tidak ditanya. Melainkan gila hak cari pasal sendiri.
Habis wal ablahu, dan orang nyanyuk. Orang nyanyuk pun tak kena tanya lah weh, nyanyuk nak buat negeri dia. Tu. Ablah ni makna nyanyuk. Tu. Orang nyanyuk, orang hafal, makna nyanyuk. Tak ingat gapo habis itu. Kemudian kita sambung pula wajazamal jalalul suyutiyu bi adami sualil atfali wa yas'alanil jinna li taklifihim wa umumi adillatis suali wa hadzal sual huwa fitnatul qabri wallahu alam. Itulah. Tamayelu. Lepas tu baru baca kita kifayatul awang yang fahisha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ammal qalbu, dan adapun hati, jantung. Hati jantung ni lah hadza huwa rabi'u minal a'dha'il arba'ati allati hiyal usulu. Jatuh-jatuh ni lah ialah yang keempat daripada segala anggota yang empat, allati hiyal usulu, yang ialah jantung ni usul, teras. Faham tak? Kalau gitu jantung ni pula lagu mana? Hati ni lagu mana? Wa ammal qalbu, adapun bermula hati jantung, fahasbuka, maka memadalah bagi engkau fihi. Fahasbuka ai fihi, maka memada mencukupilah bagi engkau padanya, pada jantung ni, annahu, bahawasanya, ai annal qalba, bahawasanya jantung ni, hati-hati ni, aslul kulli, ialah asal bagi sekalian. Al kulli ai kullil jawarihi allati hiya junuduhu wa ra'iyatuhu. Ada begitu. Tuh. Jadi hati ni, kita nak jaga hati. Lagu mana kita nak mari ilmu dulu? Tentang orang panggil pentingnya jaga hati. Kata Imam Ghazali, cukuplah bagimu pada kepentingan jaga hati. Pelihara hati kita ni, annahu, bahawasanya kita tahu. Annahu annal qalba, bahawasanya hati ni, jantung ni, aslul kulli, ialah asal bagi sekalian. Mana? Asal bagi sekalian. Aslul kulli ay aslu kullil jawarihi, asal bagi sekalian anggota tubuh badan. Allati hiya, yang bermula ia segala anggota tubuh badan ni, junuduhu, ialah tenteranya, tentera hati, wa ra'iyatuhu, dan rakyat-rakyatnya hati. Lagu mana dia kata? In afsatahu, jika memperosoklah engkau akan dia, akan hati. Hu al-qalb, akan hati. Tu rosak dengan apa? Bohlah bil kufri ke, bin nifaq ke, bil juhud, dah ikutlah. Nak boh lah kau, boleh lah. Kalau kita rosakkan hati kita dengan kufur, dengan nifaq, dengan engkar, fasadal kullu, nescaya rosaklah oleh tiap-tiap. Oleh tiap-tiap apa? Tiap-tiap anggota tu lah. Rosak tiap-tiap anggota tu dengan apa? Bil fujuri wal isyani, dengan apa? Fujur. Wal isyan, dengan maksiat. Ikut takdir lagi lah. Wa in aslah tahu, dan jika mempereloklah engkau hu, akan dia, akan qalbu tadi, akan jantung hatimu tu, perelok lagu mana? Boh lagi bil iman wal ilmi wal ma'rifah wal irfan. Ikut lagi. Kita memperbaikkan hati kita dengan iman, dengan Islam, dengan ilmu, dengan makrifat dan sebagainya. Kemah hati kita, cuci hati kita, baik hati kita dengan iman, ilmu, makrifat, apa semua sekali. Salahal kullu, nescaya eloklah sekalian. Eloklah oleh sekalian. Apa? Eloklah oleh sekalian jawarih tadi tu. Eloklah oleh sekalian jawarih, oleh sekalian anggota tubuh badan, bil a'malis salihah wal ikhlas wal ahwal. Ikut boh ya.
Tuh. Tuh. Habis. Kerana apa lagu tu? Ilak. Ilak pada kata in afsad tahu. Ilak situ. Iz huwa, kerana ia al-qalbu tu. Kerana ia hati, ia jantung tadi tu. Asy-syajaratu, ialah pokok, ai bimanzilatiha lah. Menempati pada pihak pokok, menempati pada tempat pokok. Hati kita ni menempati pada tempat pokok. Nah. Tuh. Wasairul a'dha'i, dan sekalian anggota tubuh badan ni pula, aghsanun, ialah apa? Dahan-dahannya, ai bimanzilati zalika lah. Begitu. Aghsanun ai bimanzilatil aghsani. Menempati dengan pada tempat dahan-dahan. Gitu. Tuh. Jadi orang panggil jantung tu ibaratnya seumpama pokok. Lepas tu anggota tubuh badan kita lain tu seperti dahan-dahan bagi pokok. Apa lagu mana? Tengok. Wa minasyajarati, dan setengah daripada pokok tu, tashrabul aghsanu, meminumlah oleh segala dahan-dahannya, wa tasluhu wa tafsudu, dan mempereloklah oleh wa tasluhu ay tilkal aghsanu lah. Begitu. Tuh. Wa tasluhu ay tilkal aghsanu in kana asluha tayyiban. Begitu. Dan mempereloklah siapa? Demikian itu dahan tu, jika adalah asalnya elok. Itu. Wa tafsudu, dan merosakkan apa? Tilkal aghsan tadi tu. Demikian itu dahan pun merosak in kana asluha khabisa. Jika asal dia tu orang panggil apa? Khabis, keji. Tengok, racun gapung bagi. Jiru hai lagu mana tu? Nah. Tuh. Jadi kalau orang panggil asal dia, pokok dia, akar dia tu baik, kita jiru, kita bagi baja hak molek. Jiru hai tu kena dengan kodar dia. Maka bila asal tu baik, maka dahan-dahan dia pun baik. Tengok dah. Tapi kalau kita jiru tak kena cara, melipah ataupun jarang-jarang sekali kita jiru. Bui baja pun baja hak murah, atau baja tu beracun, maka habislah dahan-dahan dia, pokok-pokok dia habislah. Beracun habis. Lihat ni. Rosak habis, orang panggil daun-daun pada dahan-dahan pokok. Tu bandingnya dia sebut tu. Wa innahu, dan bahawasanya wa annahu wa annal qalbalah. Wa annahu, dan bahawasanya hati jantung ni. Wa annahu wa annal qalba, dan sesungguhnya jantung-jantung hati-hati ni, al maliku, ialah raja. Raja jantung ni ialah raja. Nabi berkata, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Maka seumpama raja lah hati ni. Tu tengok. Wasairul a'dha'i, dan bermula sekalian anggota tubuh badan ni, taba'un. Taba'un ni jam'u tabi'in. Tu misalnya ka khadamun wa khadimin. Itu. Khadam. Mufradnya khadam. Maka segala anggota tu ialah pengikut dia. Segala pengikut. Wa arkanun. Arkan sini makna anggota ni, makna junudun. Itu tentera-tenteranya. Pada lagu mana? Wa iza salahal maliku, dan apabila eloklah oleh seorang raja. Tu. Bila bagus, baik seorang raja ni, salahatir ra'iyatu, maka baik eloklah juga segala rakyat-rakyat dia. Wa iza fasada, maka apabila rosaklah oleh raja. Wa idza fasada ay fasadal malik adil. Apabila rosaklah oleh maliku, oleh raja, fasadatir ra'iyatu, maka rosak jugalah oleh segala rakyat-rakyat jelata. Habis situ. Fa idzan, maka ketika itu,
Fa idzan ai idza arafta annal qalba aslul kulli. Begitu. Fa idzan maka ketika itu ai idza arafta ketika mana? Ketika apabila mengetahuilah oleh engkau annal qalba akan bahawasanya jantung hati itu aslul kulli ialah asal bagi sekalian jawarih anggota yang lain. Salahul aini wal lisani wal batni wa ghairihi dalilun ala salahil qalbi. Tengok. Tuh. Eloknya mata, salahul aini. Eloknya lidah, lisani. Eloknya perut, batni. Wa ghairihi dan lain daripada yang tersebut. Mana al-mazkur minas salasah tu? Wa zalikal ghaib tu kal yad. Kal yadi wal rijli wal udhuni. Kok gibuh gila? Dah lain daripada anggota yang 3 tadi tu. Nah, apa sahaja tak kira? Kaki, tangan, mata. Mata sebut dah dia dah. Mulut sebut dah. Ikutlah anggota lain lagi hak mana tak kira dah. Moleknya segala anggota tu dalilun. Ialah dalil, tanda, alamat yang menunjuklah ia dalil ala salahil qalbi. Dalilun ayadullu. Begitu. Dalilun ayadullu ala salahil qalbi. Dalil yang menunjuklah ia dalil di atas eloknya jantung hati. Wa imranihi dan kelakuannya, kelakuan hati. Habis situ. Kemudian kata dia wa idza ra'aita fi khalalan wa fasadan wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawli wa 'amalin wa niyyati wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyati wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal hadith wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan wa sallallahu alhamdulillahi rabbil